میزبان کمیٹی ہوں گے اور اپنے اپنے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ان کے ذمہ داران جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں ان کے اجلاسات منعقد کریں گے تاکہ اپنے اپنے صوبے میں وہاں پر اقدامات کی تیاریوں کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اجلاس میں اس بات پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور اس بات کی شدید مذمت کی گئی کہ ISPR نے اس طرح الیکٹرانک میڈیا کے چینلز پر جلسے کے خلاف منفی پروپیگنڈے کے لیے دباؤ ڈالا، مختلف اینکرز پر دباؤ ڈالا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم تو میڈیا کی آزادی کی جنگ میڈیا کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، لیکن حکمران اور آمرانہ ذہنیت کے حامل لوگ میڈیا کو جانبدار بنا رہے ہیں، وہ میڈیا کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سازش کو مل کر ناکام بنانا ہے اور ایک قومی سطح کا ایک بڑا ایونٹ جو لاہور میں منعقد ہوا، جسے اس طرح تاریخ یاد کرے گی جس طرح 1940 کے اس مقام پر اجتماع کی تاریخ یاد کرتی ہے، اس کو منفی انداز کے ساتھ اپنے ملک کے عوام کے سامنے پیش کرنا انتہائی گھٹیا کردار ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کریں۔ یہ آج کے اس میٹنگ مولانا صاحب ایک بات بتا دیں، مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ نواز شریف کی جائیدادوں کا، بنگلوں کا ہم کیوں حساب دیں، نواز شریف کی اقتدار کی جنگ میں کیوں لڑوں؟ آپ نے کہا تھا نواز شریف ضیاء اللہ کا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا کہ نواز جو زرداری اور عمران بھائی ہیں جو ان کو ووٹ دے گا وہ باکس سے نکالے۔ کیا حکومت اس وجہ سے مستعفی ہو جائے کہ اس نے آپ کے تمام اختلافات کو بلا کر ایک کر دیا اور آپ کو پی ڈی ایم جیسے خوبصورت گلدستے میں پرو دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کے پیچھے خاص گروپ کا فرما ہوتے ہیں، یہ کسی پہ سوالات۔ مولانا صاحب ایک بات بتا دیں کہ آپ آج اپنے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ISPR چینلز کو پریشر میں لا رہا تھا، کیا آپ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ISPR کو روک دے جو یہ کام کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب ہم یہاں پر اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، تو یہی مقصد ہے کہ وہ اس قسم کے گھٹیا کاموں سے روکیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ کل ایک سوال ہے، آج آپ نے میٹنگ لی CEC کی، CWC کی، اس کے بعد خبریں یہ چلی کہ آپ نے کلاس بھی کی ہے اور آپ مطمئن نظر نہیں ہے، کیا یہ خبر ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے بہت افسوس کی بھی بات ہے اور بطور پاکستانی میرے لیے بہت فکر انگیز بات ہے کہ جس بات کا سرے سے وجود ہی نہیں، آپ نے کچھ جھوٹی بات چند چینلز نے چلائی اور میں آج ان چینلز کا نام ابھی نہیں لے رہی، میں ان کو وقت دے رہی کہ وہ اس قسم کے پروپیگنڈا سے باز آ جائیں۔ میں نے وہ میری ویڈیو بھی ہے، آن ریکارڈ ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی پارٹی کو، اپنی لاہور کی قیادت کو، لاہور کے MLAs کو، لاہور کے MPs کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، ان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا، ان کی ایفرٹس کو اکنالج کیا، انہوں نے دن رات ایک کیا،
اور یہ جلسے سے پہلے بھی جس طرح سے وہ ریلیز میری ہوئی ہے ماشاءاللہ لاہور کے چپے چپے میں پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کا کل ماشاءاللہ وہاں پر جلسہ تھا, جلسہ میں نے بلکہ یہ ضرور بات میں نے کہی تھی کہ مجھے اس بات کا گلہ ہے آپ سے کہ آپ نے جلسہ گاہ چھوٹی رکھی اور چھوٹے ہونے کے وجہ سے لوگوں کو باہر پل پہ کھڑے ہو کے خطاب سننا پڑا, باہر جو سڑکیں تھیں وہ جام ہو گئی, ٹریفک گزر نہیں سکی. ہمارے جو بہت سارے ایک جلسہ گاہ کے اندر ہو رہا تھا, ایک جلسہ گاہ کے پیچھے ہو رہا تھا, وہ لوگ جلسہ گاہ بھی نہیں آ سکے, ایک جلسہ سڑکوں پہ ہو رہا تھا. تو میں شاید خاقان عباسی صاحب کوئی گھنٹہ تاخیر سے پہنچے کیونکہ ان کو راستہ نہیں ملا سڑک سے جلسہ گاہ میں آنے کا. مجھے انہوں نے آج بتایا کہ میں موٹر سائیکل پہ کسی کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جلسہ گاہ میں پہنچا. اس وقت تک تقریباً کافی جلسہ ہمارا گزر چکا ہوا ہے. تو میں پوری زندگی آپ یقین کریں میں نے کبھی ایسا جلسہ نہیں دیکھا جہاں اتنی شدید ٹھنڈ کے باوجود مجھے کوئی کرسی نظر نہیں آئی. مجھے نہیں پتا جو وہاں پر پنڈال میں کرسیاں رکھی گئی تھی وہ کہاں چلی گئیں. لوگ کھڑے رہے, گھنٹوں کھڑے رہے اور جلسہ انہوں نے کھڑے ہو کے دیکھا اور سنا. کیونکہ ساؤنڈ سسٹم کی رش ہونے کی وجہ سے تاریں بھی ٹوٹ گئیں, لائٹنگ کی بھی لائٹس بھی آف ہو گئیں کیونکہ تاریں ٹوٹ گئیں. لوگوں کو نہ صحیح سے آواز آ رہی تھی, نہ لوگوں کو صحیح سے بیٹھنے کی جگہ ملی. لیکن میں حیران ہوں کہ میں نے اتنا جذبہ اپنی پوری زندگی کسی جلسے میں نہیں دیکھا. اتنی سردی کہ آپ یقین کریں ہم لوگ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے کل جلسے میں کہا کہ میری کلفی جم گئی تو اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں تھی. مجھے اتنی سردی لگی کہ میری تھوڑی طبیعت بھی گاڑی میں جا کے خراب ہو گئی. اور جب میں نے سیڑھی سے اترنا تھا جلسہ گاہ سے واپس جاتے وقت تو مجھے 20 منٹ آپ لوگوں کے کیمراز وہاں تھے, آپ کی DSNGs بھی تھی, میں دیکھ رہی تھی. مجھے 20 منٹ صرف انتظار کرنا پڑا کیونکہ عوام 5-6 گھنٹے کے باوجود وہ سمندر کی طرح وہاں موجود تھی اور میرا راستہ بنانے کے لیے 20-25 منٹ ان کو لگے. تو میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اتنی سردی میں اگینسٹ آل آڈز, کرونا بھی ہے, حکومت کے یہ فیشسٹ ہتھ کنڈے بھی ہیں, کرسیاں نہیں دیں گے, بٹ کڑائی والوں کے اوپر مقدمہ کاٹ دیں گے اور اجازت نہیں دیں گے, پانی چھوڑ دیں گے. اس کے باوجود لاہور نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. ہاں جلسہ گاہ چھوٹی تھی, بڑی ہونی چاہیے تھی. لوگ ہزاروں کی تعداد میں باہر اور پیچھے کھڑے. محترمہ آپ نے کہا تھا لیکن ایک اور بات, ہم ابھی گھر سے نہیں نکلے تھے 12 بجے کے قریب, تو یہ 2-3 چینلز نے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے 2000 ہیں, 3000 ہیں, 4000 ہیں, جلسہ گاہ بھرنی رہی. تو یہ تو پروپیگنڈا میں 12 بجے ابھی میں گھر سے نہیں نکلی تھی تو یہ پروپیگنڈا شروع ہوا. لیکن جس کو حقیقت کا پتہ اس کو پتہ ہے. حکومت کو بھی آج جو خبریں ملی ہیں, جو وہاں پہ لوگ ایجنسیز کے موجود تھے, جو خبریں انہوں نے دی ہوں گی, مجھے پکا پتہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ سفید ماتم اور بالکل. اور آپ نے سچ نہیں دکھایا, کچھ چینلز نے سچ نہیں دکھایا, لیکن فورن میڈیا جس میں الجزیرہ بھی شامل ہے, BBC بھی شامل ہے, انہوں نے ہمارے چند ایلیمنٹس جو ہے میڈیا کو اس کو آئینہ دکھایا. اچھا میڈم, آج ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کو دہرایا ہے کہ PDM میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہے اور وہ اس بار جو مرضی کر لیں گے, میں پریشر میں نہیں آؤں گا اور ان کو NRO نہیں دوں گا. یہ بات وہ اس لیے کر رہے ہیں جو خود پریشر میں تھے. یہ باتیں پریشر نہیں کی جاتی جو وہ کر رہے ہیں. اچھا مریم صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ وزیر اعظم سے مذاکرات کرنے سے انکار کر چکی ہیں. کیا اگر اب ان کے سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے آپ کو, کیونکہ مین فریق جو ہے وہ آپ ہی PMLN ہے, اب سلیکٹر کی طرف سے مذاکرات کی دعوت آتی ہے تو کیا ان کے سلیکٹر کے ساتھ ہم مذاکرات کرنے کو بیٹھنے کو تیار ہیں آپ؟ میں نے یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ہم اب عوام کی عدالت میں جا چکے ہیں. عوام کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے اور عوام کے ساتھ ہی ہماری بات ہوگی, چاہے وہ سلیکٹڈ ہوں یا سلیکٹرز ہوں. اب ان کو پیچھے جانا پڑے گا. بات چیت کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب آپ نے الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے. آپ نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے یا آپ کوئی بات نہیں ہوگی. اور دوسرا, اگر فوج بات چیت کے لیے تیار ہوتی ہے
तो जैसे मरियम बीबी ने कहा था कि हम अवाम के सामने बातचीत को तैयार हैं, तो अब तैयार हैं। माइक पे दो चीज़ें हैं, एक तो हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक हैं, और जो भी फैसले हम करेंगे हम सब मिल के करेंगे, PDM के प्लेटफॉर्म से करेंगे। जहाँ तक डायलॉग की बात है, बातचीत की बात है, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझता हूँ PDM का जो इस वक्त का मौक़िफ़ है वो लाहौर के सामने कल पेश कर लिया था। द टाइम टू टॉक, द टाइम फॉर डायलॉग इज ओवर। अब मार्च करने का वक्त है, अब इमरान का इस्तीफ़ा लेने का वक्त है। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि PDM वाले जो हैं एक एक करें ना जी, एक चल रहे हैं, इस्तीफों की तरफ नहीं जाना चाहिए। सियासी जमात होते हैं और हमारे अपने अपने बड़े सीनियर रहनुमा भी होते हैं, राय रखने के हक भी है, लेकिन जो अल्टीमेट फैसला हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है तो फिर मैं भी उस पर पाबंद हूँ और एहतसाब एहसन साहब भी उस पर पाबंद हूँ। अच्छा, मरियम नवाज साहब ये फरमाइएगा कि काफ़ी बड़े मुश्किल हालात में PDM का जो इत्तेहाद है वो कायम है, यकीनन दबाव है, हर एक पार्टी पर दबाव है। क्या ये इत्तेहाद आने वाले दिनों में इंतखाबी इत्तेहाद भी हो सकता है? और दूसरा मेरा सवाल बिलावल साहब से है कि आप ये शहबाज शरीफ साहब से मिलने अपनी मर्जी से जा रहे हैं या PDM की मशावरत से जा रहे हैं? मैं जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब से मिलने जा रहा हूँ वो तो हमारा रवायत का हिस्सा है, मुझे मौका नहीं मिला है ताज़ियत करने के लिए। मैंने एप्लीकेशन डाला है, अब देखते हैं मुझे इजाज़त दिया जाता है या नहीं। इसके लिए हमने आपस की पिछली दफ़ा इधर आया था तो मरियम शरीफ साहिबा से भी इसके बाद किया था, तो मैं समझता हूँ मुशावरे के नतीजे। अच्छा मौलाना साहब, इत्तेहाद हो सकता है? देखिए ये तो अब कपल वक्त है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान में जो ये नया ट्रेंड सिलेक्टेड और उसकी हुकूमत ने बनाया है दुश्मनों की तरह मुखालिफिन को ट्रीट करने का, मैं समझती हूँ कि हम सारी डिफरेंट जमातें हम एक कॉमन एजेंडा पे जो अवामी एजेंडा है, पाकिस्तान का एजेंडा है, लार्जर इंटरेस्ट में जो एजेंडा है हम उस पर मुत्तफिक हैं। और अगर इसको बियॉन्ड इमरान खान की हुकूमत जब चली जाएगी इंशाल्लाह और ये ब्रॉडर पाकिस्तान के बंदे पे इस पर ज़रूर काम करेंगे और करना चाहिए। हम एक दूसरे के हरीफ ज़रूर हैं इंतखाबी मैदान के अंदर, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम सब पाकिस्तानी हैं और इसको आगे बढ़ना चाहिए। अपना महसूस रखती है और उसी महसूस की बुनियाद पर सियासी पार्टी रखती है, लेकिन जो इंसाफ की मजबूरियत इस ज़माने में तय हुआ था इससे और खासकर हम कुछ मुल्क की सियासी, इक़्तिसादी, माशी, अदालती बहुत से पहलुओं पर एक मुश्तरका मौक़िफ़ और नज़रिया इस पर आज भी रख सकते हैं। वो चीज़ें जिसकी भी हुकूमत है उन सब की ज़रूरत नहीं और वो एक जमहूरी हुकूमत होगी जिसके जमहूरी की निशानदेही करना होगा, लेकिन उस सूरत में जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, बल्कि इन मुश्तरका मकासद के लिए एक दूसरे के ताउन बना सकते हैं। ये एक नज़रिया तय हो चुका है। ये जो आप कोई पूछते हैं अगर आए तो देखा जाएगा, हम भी बैठे हैं ना, अगर है ही नहीं सिरे से अभी तक और उनकी तरफ से कोई ऐसी बात है, हमारी तरफ से वाज़ेह है कि हम कोई बात उनसे करने को तैयार नहीं। और अगर ये इस्तीफ़ा का ऐलान कर देते हैं, असम्बलियों को तहरीर करके नए इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई ऐसी तजवीज़ आए जो हम समझें कि अब इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है तो PDM फैसला करेगा एक पार्टी। ये बता दीजिएगा कि कल महमूद खान अचकज़ई भी यहाँ पर मौजूद हैं, कल इन्होंने खिताब में कहा था कि लाहौरियों ने हिंदू और सिखों के साथ मिलकर लेने का साथ दिया था, तो क्या आप भी लाहौरियों को गद्दार समझते हैं? इन्होंने गद्दार करार दिया था। अच्छा मौलाना साहब ये फरमा दें इस वक्त कोरोना की वबा फैली हुई है, मौलाना साहब ये फरमा दें कोरोना की वबा फैली हुई है, बॉर्डर के ऊपर जो है दोनों अफवाज जो है फायर एक्सचेंज हो रहा है, ऐसे नाजुक हालात में कोई गुंजाइश है कि लॉन्ग मार्च के ऊपर नजरसानी आप करें? नहीं, हम समझते हैं कि जो हिंदुस्तान के साथ पूरी टेंशन, सरहदी टेंशन, इस हुकूमत में पाकिस्तान की दिफा की सलाहियत ही नहीं, लिहाजा एक ऐसा मुस्तक़िल निज़ाम मुल्क में होना चाहिए
जो अपने अजीज को सवालात की हिफाजत से सलामी करता हो, हमें एक ऐसी दिफाई क़ुव्वत और दिफाई निज़ाम की भी ज़रूरत है जो सियासत में मुदाखलत न करे और अपनी सरबराह जिम्मेदारी पर मौलाना साहब बाकी वज़ीर की जानिब से जो थैंक यू सॉरी आपको सर्दी में वेट करना पड़ा। हमारी भी कितनी वो भी अभी दे रहे हैं आपको कह रही थी जो माजरत की है या फिर वो जाली थी? मैंने तारीख बयान की है। आप आधी बात करते हैं एक आदमी का, वो ज़रा थुथला था ज़ुबान में, तो किसी ने पूछा तेरा नाम क्या है, उसका नाम खुदादात था। उसने कहा खुदा, लोगों ने मारना शुरू किया। वो कहा मुँह के पट्टू, दांत तक तो पूछने दो, दांत कह दूँ। लाहौर हमने ने हिस्ट्री बयान की। मैंने कहा ये हैं, बार बार बिजली बंद हुई, जो मैं कुछ कहना चाहता था वो नहीं कह सका। आपसे कहता हूँ, मीनार पाकिस्तान पे एक करारदाद दर्ज है। यहाँ एक पुराने दोस्त ने ये कहा था कि मियाँ साहब जो कुछ फरमा रहे हैं, ये महमूद अचकज़ई उनको मशवरे देता है। न ये मियाँ का एजेंडा है, न ये महमूद का है, ये एजेंडा मोहम्मद अली जिन्ना का है। आप दुनिया में अपने जग में से किसी को पूछ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करती है। आप काजी फैज़ साहब से पूछें, आप नसरुल्लाह के बेटे अथरुल्लाह से पूछें कि EPDM जो डिमांड कर रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक है या गलत। सर आप कल के बयान पे कायम हैं? मैं ऐसे कायम हूँ। उसमें मैंने कहा था, मैंने कहा हो रही हो, आपने हमें इज्जत की, हम आपसे कुछ वादे करने आए और आपसे कुछ वादे लेने आए। आपने जो कुछ किया, मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान बनने के बाद खान अब्दुल गफ्फार खान ने तमाम पश्तूनों बलोचों के नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में कुरान मजीद पे हाथ रख के इस मुल्क से वफादारी का हमारी तरफ से ऐलान किया, लेकिन उन ऐलान को दरखोर इतना नहीं समझा गया। हफ्ते के अंदर उनकी असम्बली को तोड़ दिया गया और कोई साल बाद बाबरा के मैदान में खून की होली के लिए फिर लियाकत बाग में जो कुछ हुआ, फिर हमारे साथ फिर बलोचों के साथ। मैंने कहा हम यहाँ आए हैं, हम इन सबको भूलना चाहते हैं। अगर वाकई तुम लोग लाहौर वालों मोहम्मद शहबाज शरीफ और उसकी बेटी के इस स्लोगन के साथ हो कि यहाँ आइन की बालादस्ती होगी, तो मैंने कलमा पढ़ा था। मैंने कलमा पढ़ के कहा था कि हम बलोच, सिंधी, सराय की पश्तून हम आपके साथ आखिर दम तक रहेंगे। उस साथ मैंने ये भी कहा था कि मौलाना साहब अपने कानून में उंगली रख लें, इनकलाब के हालात पक्के हो चुके हैं। हमें दोस्त हमारे अपने अफवाह से कोई दुश्मनी, कोई मुखालिफत नहीं है। आइन में उनका रोल है, आइन मुआहदा है, समाजी मुआहदा है, जिसने पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी को इकट्ठा किया हो। जब इसको नहीं मानेंगे, पाकिस्तान की बुनियादें हिल जाएंगी। एक आइनी हुकूमत जिसमें ताकत का सरचश्मा, अंदरूनी और बैरूनी सियासत का सरचश्मा पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट आइन के मुंतखब हो, ज़रिए मुंतखब हो, हमारी एजेंसियों का, जासूसी एजेंसियों का इलेक्शन में रोल ना हो। मैं वाज़ेह तौर पर मीनार पाकिस्तान में कहा था, मैंने कहा पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा पाकिस्तान जिसमें आइन की बालादस्ती नहीं होगी, उसको कौन जिंदाबाद? सर ये सर ये गद्दारी की जो सर्टिफिकेट है, ये कौन बांटता है, कहाँ ये सर्टिफिकेट बनते हैं और इसकी तारीफ क्या है गद्दारी की? गद्दारी की तो तारीफ बता देना। पाकिस्तान बना हमारे बुजुर्ग हुसैन खान अचकज़ई, अब्दुल गफ्फार खान, हमारे बलोच साथी, हम कहते थे हमें वोट, वन मैन वन वोट। हम कहते थे FCR ख़तरनाक कानून है, रेगुलर लॉ। हम कहते थे यहाँ मुख्तलिफ लोग रहते हैं, पश्तून, बलोच, सिंधी, पंजाबी, बंगाली, उनकी ज़बानों की इज़्ज़त करो। हम पे मुकदमात दिलाए गए 124 अलिफ, गद्दारी का मुकदमा, वोट मांगना गद्दारी का मुकदमा, पार्लियामेंट मांगना गद्दारी का मुकदमा। पश्तून बलोच, हम तो वो लोग हैं मेरे भाई, मैं आप भी कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ, किसी भी इंसान से, हम तो खुद मुसलमान हैं सब, किसी भी इंसान से
अपने फासले इस बुनियाद पे नापना कि उसकी ज़ुबान क्या है, उसका मज़हब क्या है, उसका दीन क्या है, हम उसको गुनाह कबीरा समझते हैं। इंसान या अच्छा होता है या बुरा होता है। और कुरान करीम का हुक्म है ताउन अलल बिर्रि व तक़वा वला ताउन अलल इस्म वल उद्वान। अच्छाई के काम में हर आदमी का साथ हो, चाहे वो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, नाउज़ुबिल्लाह खुदा को मानता है नहीं मानता है, अगर वो पुल बनाता है उसकी मदद करो, अगर वो स्कूल बनाता है उसकी मदद करो, अगर कोई अस्पताल बनाता है उसकी मदद करो। अगर मुझ जैसा कोई मुसलमान है और लोगों की बच्चे उठाता है, उस दिन मैंने टीवी पे एक आदमी को सुना, ये बता दीजिएगा कि देखो उस दिन सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने एक पंजाब के आदमी को सुना, साथ उसकी बीवी थी, बहादुर आदमी था, वो रो नहीं रहा था। उसने कहा जज साहब मेरी बेटी 8 साल से लोग ले गए हैं, वो बड़े पावरफुल हैं, एक आंसू उसका यूँ निकला। ये आंसू अगर हम इंसान होते, पाकिस्तान के लोग, हमारी जजेस, हमारी बख्त एजेंसियाँ इस बूढ़े से पूछते कि कौन ले गए तेरे बेटे, हम ये नहीं करेंगे। मेरे दोस्त सर गद्दारी की डेफिनेशन क्या, आप क्या समझते हैं? गद्दारी क्या है? आइन ने डिफाइन किया। आइन कहता है जो आदमी आइन को तोड़ता है, उसको मरोड़ता है, उसको दरखोर इतना समझता है वो गद्दार। आइन कहते हैं, मैं नहीं कहता। आप पंजाबी को लाहौरी को गद्दार नो मैंने कहा, मैंने कहा पंजाबी हो, जब भी मैंने लाहौरी हो, मैं आज आपसे कुछ गिले करने आया। मैंने ये कहा था कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है, एक हूँ मुस्लिम अरब के पासबानी के लिए नील की साहिल से लेकर ताबखा के खाशखा, लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ जहाँ कलमा बोला जाता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो सारे मुसलमान ज़मीनें सरेंडर हुई फ्रांसीसियों को, इटलियों को, अंग्रेज़ों को। ये कि अब्बासिन से लेकर अमूर तक अफगान सरेंडर नहीं हुआ। इसमें मैंने कहा आपने हिंदुस्तान के बाकी लोगों के साथ मिलकर हमारे साथ कुछ ज्यादती की, मैंने कहा यह मैं ख़त्म करता हूँ। फिर मैंने बादशाहपन की बात की। अभी मैं कहता हूँ ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये मुल्क अब भी बेहतरीन मुल्क बन सकता है। हमारे अफवाज से, हमारे इदारों से उनके टैंक कोई नहीं छीन सकता, उनके रियाज कोई नहीं छीन सकता, उनके बेहतरीन तालीम के इदारे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन उन्हें एक काम करना होगा। उन्होंने आइन के अपने दायरे में रहकर इस मुल्क की खिदमत करनी होगी। जुडिशरी अपने उसमें रहे, आप हजरात मीडिया वाले अपने उसमें रहे, सियासतदान अपने उसमें नहीं, मुंतखब पार्लियामेंट ताकत कर सके। मैं लिख के देने के लिए कसम खुदा की खित्ते का बेहतरीन मौजूद। अच्छा भाई साहब, मुझे मेरी बात बताइएगा कि बिल्कुल अफगानी हमारे भाई हैं, बिल्कुल अफगानी हमारे भाई हैं, हम मोहब्बत का रिश्ता है। मेरी बात सुनिए, आप पाकिस्तानी, लेकिन हमने जब भी आपकी तकरीरें सुनी है ना, आपने हमेशा पश्तूनों की और अफगानियों की बात बनाई, दलीलें उनकी दी हैं, ये ऐसा क्यों है? हम पे इल्ज़ाम ये था कि हम क्यों मुत्तहिदा हिंदुस्तान की बात करते हैं। हमारे बुजुर्गों पे इल्ज़ाम था कि हम सिखों के साथ बैठे थे, हिंदुओं के साथ बैठे थे। सेकुलरिज्म के जो भी मानी लोग लेते हैं, मेरे ख्याल में सेकुलरिज्म ये है कि आप मुसलमान होते हुए किसी ऐसे आदमी के साथ चाय पी सकें, रोटी खा सकें, गपशप कर सकें जो आपके मज़हब का नहीं है। ये सेकुलर अप्रोच है। जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बैठता था नेहरू के साथ, जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम के काबरीन मदरसों में नेहरू वगैरह जाते थे, वो बर्दाश्त करते थे। हम बड़े इंसाफ लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं। यानी कितनी बुरी बात है। आज भी गरीब आदमी की क्या हैसियत? फुगल्लाट पश्तून खान, मेक्सिको पश्तून खान, सिंधी वडेरा, पंजाबी चौधरी, सराइकी सरदार, बलूच सरदार, गरीब की क्या नहीं करता। ये कैसे निज़ाम होगा, ये कैसा मुल्क होगा जिसमें आज भी करोड़ों लोग इंसानों के ग़ुलाम हैं? सिंधी वडेरा का ग़ुलाम है, खुदा न खास्ता उसका सब कुछ उसके हाथ में है। बलूच आवाम, बलूच सरदार, पठान खान जो कुछ कर रहे हैं, वो इसको तोड़ने के लिए इस्लाहात करनी होंगी। नहीं, मेरा सवाल आपसे डिफरेंट है, मेरा सवाल डिफरेंट है। आप इस्लाहात की तरफ आ गए हैं, आप डेराइज्म की तरफ आ गए हैं जगीरदार। मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल अफगानी हमारे भाई हैं, जो भी ज्यादतियाँ हुई, लेकिन जब आप स्पीच करते हैं किसी भी फ्लोर पर, आप हमेशा ना अफगानियों की और पश्तूनों की बात करते हैं, उनकी ज्यादती की बात करते हैं। ये मैंने आपके बुजुर्गों से सीखा। रेशमी रुमाल का जो तमाशा हुआ,
افغانستان میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں، افغانستان جب ہنگیریا کا دل تھا تو تمام بیر صغیر کے ہندو، سکھوں، عیسائیوں، بدھوں، فلانوں، مسلمانوں کے لیے دارالامن تھا۔ یہاں سے جو بھی تنگ ہوتا تھا، سبھاش چندر بوس، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا فلانا سکھ، فلانا عیسائی، ہم وہاں جاتے تھے۔ وہ دارالامن اس نے آخر کیا کہ 2 دفعہ ہمارے ملک کو، میرے بھائی 2 دفعہ ہمارے ملک کے بڑی خطرناک حالت آئی، 1970 میں اور 1970 سے پہلے، اس کے بعد دونوں دفعہ ظاہر شاہ نے اس کے باوجود کہ ہندوستان کے ساتھ بڑے تعلقات تھے اچھے، انہوں نے ایوب خان کے پاس آدمی بھیجا کہ ہماری طرف سے بیگم اپنی ملک کی دفاع کرو، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ دونوں جنگوں، 65 کی جنگ میں بھی، 71 کی جنگ میں بھی، ہم نے ان کو کیا چلا دیا، ہم جو ڈرامہ شروع کر دیا۔ دوسری بات تو میں کیوں ایسے کہتا ہوں، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ تاریخ نے ہمیں 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ میں نام نہیں لیتا، ایک ہمارا وزیر صاحب وہاں پنجابی کسانوں کی بات کر رہے تھے، کسانوں کی، کہ وہ ہم، میں اس نے آج کوئی بات نہیں کی تھی، میں وہ چودھری الطاف کا لڑکا ہے یا اس کے بھائی کا لڑکا ہے، ان سے میرے بہت نزدیکی تعلقات تھے۔ میں اسے صرف یہ کہتا ہوں کہ وہی بھائی نہ چھیڑ ملنگا، نہ چھیڑ ملنگا۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ آپ سے گپ شپ کا سر مزہ آیا۔ عمران بھائی آپ لاہور کے صحافیوں سے رکھا کریں سر۔ عمران بھائی آپ فوٹو لے لیں۔ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ ایکسیپشنل کیس تو پورے پاکستان میں کشمیر سے ہوں، تو ہمارا بھی یہاں پہ پنجاب والوں سے یہی بات ہے۔ صاحب ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، میں نے 90 میں ایک ریزولوشن اور پیش کی تھی کشمیر کے بارے میں۔ اچھا، میں نے کہا کشمیر ان سے پوچھو اگر وہ ہندوستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خدا حافظ، اگر وہ اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا سر تھینک یو، بہت شکریہ، بہت مزہ آیا آپ سے گپ شپ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا۔ اچھا ایک دوسرا ایک اور آپ میں بڑی خطرناک زخم